all suspected TB patients, you must have a smear evaluation and CBNAT. Okay, so that is the gene expert test, which is now easily available everywhere. So that is the first step. Now you will have two scenarios. CBNAT may show MTB detected, RIF sensitive. So when it shows rifampicin sensitive, reflexly the second part of the sample will be sent for the first line LPA test. That will tell you whether patient is sensitive to isoniazid also. Okay, so once you have RIF sensitive patient, you ask for first line LPA. If smear is positive, then it will show. If there is isoniazid sensitivity also, that means you have ruled out any kind of drug resistance. Then this patient will go on first line anti-TB treatment, and you will classify this patient as drug sensitive TB. Second scenario would be that rifampicin is sensitive, but on your first line LPA you have found that isoniazid is resistant. So now this patient, again second sample would be sent for second line LPA and also liquid culture. Okay, that is very important. Now here on second line LPA, if you find that there is no other additional resistance, which means mainly fluoroquinolone resistance is not there, that means this is H mono resistance, and then you will be planning your regimen, that is for rifampicin, ethambutol, pyrazinamide and levofloxacin for 9 months. The patient's results, once communicated by CDST on the NICSHIA ID, the medical officer will or the private practitioner will evaluate the patient before starting with the treatment. The evaluation includes weight check for the patient, detailed history. Also it includes whether the patient is having any complaints, and detailed history is included in it, and blood investigations, chest x-ray, ECG is done before starting with the treatment. We will evaluate the patient for the comorbidities and for the HIV testing within the first 7 days of starting of the treatment, in which we do the evaluation of the blood sugar, the chest x-ray and also of the HIV, and if the comorbidities are found. Accordingly, the treatment is been taken care by the medical officer or the private practitioner as per requirement. As soon as the patient is diagnosed as a sputum positive, there is a home visit which is done for the patient. The primary health center medical officer will get the details of the patient and send his health worker to the house to get the details of the patient about how is the patient condition and what is the status of the patient. Okay. After that comes pre-treatment counseling. In the pre-treatment counseling, we will be informing the patient, discussing with the which is done within the first 7 days of the sputum positive test. It includes information to the patient about the drugs, about the side effects of the drugs, about the precautions he has to take at home, and the family members who are susceptible to it. Also, adherence to the treatment, the duration of the treatment, the side effects, and about the NICSHIA portion policy. In the NICSHIA portion policy, the patient is eligible of ₹500 to be deposited in the account every monthly till the treatment is continued for the health and betterment of the patient. We encourage the patient to share the details of the Aadhaar card and the first page Xerox of the checkbook, passbook. So the money is deposited in the account and the details are collected by the STO from the medical team. Also, chest x-ray of the high-risk contacts are done, and the medical officer or the private practitioner will evaluate the x-ray and do the needful according to the treatment required to know whether the patient is, whether the high-risk contacts are COX positive or not. After the medical officer has evaluated the high-risk contacts for the x-ray to know whether the patient they are suffering from COX or not, they are been started on prophylaxis treatment. The prophylaxis is started in the form of tablet rifampicin for a period of 4 months. Events of the drug administration
has been noted in the NICSHA ID when we do the evaluation of the high-risk contacts. एच मोनोपॉली रेजिमेन विषयी माहिती घेऊया. ज्या क्षयरुग्णांना रिफॅम्पिसिन या औषधास रेझिस्टन्स नाही, त्यांचे नमुने फर्स्ट लाईन LPA चाचणीसाठी पाठवण्यात येतात. फर्स्ट लाईन LPA मध्ये INA ची औषधास रेझिस्टन्स डिटेक्ट झाल्यास त्यांना एच मोनोपॉली रेजिमेन सुरू करण्यात येतं. या रेजिमेनमध्ये लिओफ्लॉक्सॅसिन, रिफॅम्पिसिन, एथॅम्ब्युटॉल, पायरिझिनामाइड या औषधांचा समावेश आहे. हा औषधोपचार किमान 6 महिन्यांसाठी देणं आवश्यक आहे. ही औषधं वजन गटानुसार देण्यात येतात. 16 ते 29, 30 ते 45, 46 ते 70 आणि 70 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त अशा 4 वजन गटानुसार 4 औषधांचे डोस ठरवण्यात येतात. 16 ते 29 किलोग्रॅम वजन गटात रिफॅम्पिसिन 300 मिलीग्रॅम, इथॅम्ब्युटॉल 400 मिलीग्रॅम, पायरिझिनामाइड 750 मिलीग्रॅम, लिओफ्लॉक्सॅसिन 250 मिलीग्रॅम देण्यात येतं. तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वजन गटानुसार रिफॅम्पिसिन, इथॅम्ब्युटॉल, पायरिझिनामाइड, लिओफ्लॉक्सॅसिन या औषधांचे डोस देण्यात यावेत. रुग्ण उपचार कालावधीमध्ये वाढ म्हणजेच एच मोनोपॉली रेजिमेन अंतर्गत उपचाराखालील कोणत्या रुग्णाला उपचारामध्ये एक्सटेन्शनची आवश्यकता आहे. एच मोनोपॉली रेजिमेन हा औषधोपचार एच रेझिस्टन्स रुग्णांसाठी किमान 6 महिने देण्यात येतो. गंभीर क्षय रुग्ण, ज्या रुग्णांना इतर आजारांची सहव्याधी आहे, फुफ्फुसेतर म्हणजेच एक्स्ट्रा पल्मोनरी रुग्ण आणि पाठ पुराव्यामध्ये 4थ्या महिन्यानंतर स्मिअर तपासणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्या रुग्णांना 3 महिने अधिक कालावधीसाठी उपचार देण्यात येतो. या रुग्णांना एकूण 9 महिने उपचार देण्यात येतो. एच मोनोपॉली रेजिमेनमधील 4 औषधांपैकी काही औषधास रेझिस्टन्स डिटेक्ट झाल्यास कोणती औषधं प्राधान्यक्रमानं वापरावी. फर्स्ट लाईन LPA निष्कर्ष प्राप्त झाल्यानंतर सेकंड लाईन LPAचा निष्कर्ष 4 दिवसांमध्ये प्राप्त होणं अपेक्षित आहे. यामध्ये गायराय A, B यामध्ये रेझिस्टन्स इन्फर्ड असेल अथवा गायरा A मध्ये 3B, 3C, 3D म्युटंट ॲब्सेंट असतील तर लिओफ्लॉक्सॅसिन हे औषध वापरता येणार नाही. लिओफ्लॉक्सॅसिनऐवजी मॉक्सिफ्लॉक्सॅसिन हे औषध वापरणं आवश्यक आहे. जर मॉक्सिफ्लॉक्सॅसिन अथवा पायरिझिनामाइड या औषधास रेझिस्टन्स आढळल्यास लिनेझोलिड हे औषध वापरावं. जर लिनेझोलिड या औषधास रेझिस्टन्स आढळल्यास त्याऐवजी क्लोफाझिमाइन व सायक्लोसेरिन ही दोन्ही औषधं वापरावीत. जर मॉक्सिफ्लॉक्सॅसिन आणि पायरिझिनामाइड ही दोन्ही औषधं वापरता येत नसतील तर लिनोझॉलिड, क्लोफाझिमाइन, सायक्लोसेरिन ही औषधं प्राधान्यक्रमानुसार वापरावीत. एच मोनोपॉली उपचारानंतर क्लिनिकल एक्झामिनेशन केव्हा करावी. रुग्णांची तपासणी महिन्यातून किमान एकदा करणं आवश्यक आहे. यामध्ये वजन घेणं गरजेचं आहे. प्रौढ रुग्णांमध्ये वजन 5 किलोग्रॅमपेक्षा कमी अथवा जास्त वाढल्यास औषधांचे डोस त्या वेट बँडमधील डोसनुसार औषध देणं गरजेचं आहे. 18 वर्षाखालील रुग्णांना वजनात वाढ अथवा घट झाल्यास ज्या वेट बँडमध्ये वजन झालं असेल त्यानुसार औषधांच्या मात्रेत बदल करावा. रुग्ण औषधं नियमित घेत आहेत का, त्यांना काही औषधांचे दुष्परिणाम आहेत का याची माहिती घ्यावी. एच मोनोपॉली उपचारानंतर स्मिअर मायक्रोस्कोपी केव्हा करावी. उपचार सुरू केल्यानंतर 3 महिन्यांनी प्रत्येक महिन्यातून एकदा उपचार संपेपर्यंत. 4 महिन्यानंतर मायक्रोस्कोपी निष्कर्ष पॉझिटिव्ह आढळल्यास 7 दिवसानंतर पुन्हा ही चाचणी करावी. यामध्ये मायक्रोस्कोपीद्वारे बॅक्टेरियोलॉजिकल कन्व्हर्शन झालं आहे का हे समजेल.
स्मिअर मायक्रोस्कोपीचे उपचारामध्ये महत्त्व काय? उपचारानंतर 4थ्या महिन्याअखेर स्मिअर पॉझिटिव्ह आढळल्यास उपचार कालावधीची मर्यादा 3 महिन्यांनी वाढवली जाते. 5व्या महिन्याअखेर स्मिअर पॉझिटिव्ह आढळल्यास ट्रीटमेंट फेल्ड समजण्यात येते. एच. मोनोपॉली उपचारानंतर कल्चर चाचणी केव्हा करावी? उपचार सुरू केल्यानंतर 3 महिन्यांनी आणि उपचार संपल्यानंतर 6 महिन्यांनी अथवा मुदत वाढ केल्यास 9 महिन्यांनी कल्चर चाचणी करावी. 3ऱ्या महिन्यानंतर कल्चर पॉझिटिव्ह आल्यास पुन्हा 7 दिवसांनी ही चाचणी करावी. चाचणी निगेटिव्ह आल्यास उपचार पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा ही चाचणी करावी. एच. मोनोपॉली उपचारानंतर DST चाचणी केव्हा करावी? जर उपचारानंतर 3 महिन्यांनी स्मिअर अथवा कल्चर चाचणी पॉझिटिव्ह आढळल्यास DST चाचणी करावी. यामध्ये नॅट, सेकंड लाईन LPA, मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन, पायरिझिनामाइड, लिनेझॉलिड, क्लोफाझिमाइन या औषधांची DST चाचणी करावी. एच. मोनोपॉली औषधोपचार सुरू केल्यानंतर एक्स-रे केव्हा काढावा? जेव्हा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यकता वाटेल तेव्हा अथवा उपचार संपल्यानंतर. ECGची चाचणी जेव्हा उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यक वाटेल तेव्हा करावी. युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स, थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, लिव्हर फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट या चाचण्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला आवश्यक वाटेल तेव्हा कराव्यात. बालकांमध्ये कलर विजन तपासणी 2 महिन्यातून एकदा नेत्रतज्ञामार्फत करावी. इतर तज्ञांचा सल्ला उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यक वाटल्यास घ्यावा.